Good evening, everyone. Welcome you all to stepping into the online teaching mode with some of very special tools I am going to bring and share to you. I hope you are ready with your Zoom enabled adhesive mode. All of you there, please have your note and pen next to you to write up any notes as you go on the hands-on training. Okay, welcome to FDP program. I am Dr. Shivakumar, working as a assistant professor in Mailadurai, Pumbuar College, Mailadurai. Today we are going to learn about Zoom. Most of participants are from various schools and colleges, so I can go and handle the session in bilingual way. Okay. So we type the Google page https://zoom.us. Then only you get into the Zoom app. Okay. Then what is Zoom? Zoom has become an essential tool for small, medium and large sized teams that want to keep in touch and continue their daily workflows. Zoom is a cloud-based video conferencing service you can use to virtually meet with others, either by video or audio or both, all while conducting live chats, and it lets you record those sessions to view later. One-to-one chat sessions that can you grow into group calls, training sessions and webinar for internal and external audiences with up to 10,000 participants. One meeting. Okay. What all can you do with the Zoom features? One-on-one meetings. One-on-one meetings, cost unlimited one-on-one meetings even with the free plan. Then group video conferences, cost up to 500 participants. If you are purchased the large meeting, cost up to 500 participants. So the free plan allows you to post video conferences up to 40 minutes and up to 100 participants. Screen sharing must one-on-one with large groups and share your screen with them so they can see what you see. Screen sharing must one-on-one or with large groups, share your screen with them. So then create an account. Create an account. First you should create an account. You should go before the enter the Zoom scheduling. You must create an account. We can go on Zoom on the phone or laptop. First you create an account, filling some simple details like name, email, address. So once account is set and you have signed in, the account is open for you, the cost meeting. So once your account is set and you have signed in, the account is open for you to cost meeting. Then schedule the meeting. For scheduling a meeting, click on schedule on your Zoom page. First you should scheduling a meeting, click on schedule on your Zoom page. They shows a number of topics, topic, duration, registration, password, video. After the meeting is scheduled, you will get the option to copy meeting invitation. Before you schedule meeting, click on schedule on your Zoom page. First you should see the topic.
you need to fill the topic for your meeting here, a topic, then duration. With free account you can only set a meeting up to 40 minutes, but with the paid one you can make a prolonged time. So then registration, when you host a meeting, registration is not compulsory, you can keep the meeting without a registration. Then password, the meeting password is optional as well. You can host a meeting, just a meeting code, or we can align a personal as well. So then password, you can align the password, you can write easiest way or simple நீங்க வந்து align password நீங்களே assign பண்ணிக்கலாம் இதுல passwordல. Then video, you only can decide, the host only can decide if you want the participant to start the video or not. So the host will decide if you want to participate to start the video or not. Then you can also click the start video only when you are ready to be seen. Okay, after the meeting is scheduled, you will get the option to copy the meeting invitation, copy that, and you share it on WhatsApp, mail, etc. எது வேணாலும் நீங்க மீட்டிங் இன்விடேஷனை சென்ட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் after the meeting is scheduled, the option on side the option is there, the copy option is there. So meeting invitation, copy that, share it on WhatsApp or mail. Okay, checkpoints when you host the meeting. என்னென்ன checkpoints இருக்கு host the meeting பண்ணும்போது. Links for non-recurring meetings expire in 30 days. Then if your meeting is necessary one, if your meeting is a recurring one, please click the recurring meeting link option is the meeting setup page. Meeting setup pageல scheduled meetingல recurring இது இருக்கும், அதில் வந்து recurring meeting link option please click. Then enable disable join before the host as per the your preference, enable disable join before the host, join before host video எல்லாம் join before host. Then create alternative host for emergencies. If you are backups especially because of internet issues, ஏதாவது internet issues or battery low, so create alternative host for emergencies in Zoom Observe. When sharing a link for participant to join, do not copy paste the link. When sharing the link share பண்ணும்போது நீங்க வந்து copy paste பண்ணக்கூடாது. So என்ன பண்ணணும், you see on your browser அதில் வந்து there is the host உடைய link, this is the link for the host. Participate link are similar but not same. Participants லிங்கும் host லிங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் but not same. So you copy the copy button first வந்து participant to join, do not copy the paste link. Copy paste control C and control V இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. Copy button அதில் invitation link இருக்கும், அதை வந்து கரெக்டாக கிளிக் பண்ணணும். ஸோ அது மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணவே ஒழிய நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது do not copy paste the லிங்கை வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி காப்பி பட்டனை கிளிக் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். தென் host will decides on what rights to give participants. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு என்ன ரைட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா host only தான். ஸோ host decides, host will decides on what rights to give the participants, sharing, muting, so unmuting, video chatting, so etc. இதெல்லாமே வந்து host மட்டும் தான் டிசைட் பண்ணும், அது வந்து பார்ட்டிசிபென்ட் டிசைட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, meeting options, enable before host, mute participants, only authenticated, record the meeting. So first enable before host, best to click no, இதான் செய்யணும். best to click no, அது வந்து enable பண்ணக்கூடாது. before hostக்கு முன்னால் யார் வரக்கூடாது, participants வரக்கூடாது. Then mute participants, yes, for a large meeting, yes, but it is the best to mute the participants and students. It is best to mute them best. Okay, only then authenticated. Second, yes,
we should allow only authenticated users to join. We should allow only authenticated users to join. So record the meeting, last one. This is option, you can choose the record the meeting, even time, or if not, you can always click record after the meeting starts. Only this is option, you can choose the record the meeting. You can record the meeting, என்ன பண்ணலாம் ஆனால் லேட் டைமில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஓகே. What all can you do with a free Zoom account? What all can you do with a free Zoom account? Host up to 100 participants. The participants don't need to have Zoom ID or Zoom account. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 participant வரைக்கும் host allow பண்ணலாம். Participant do not need to have a Zoom ID or Zoom account. Only 40 minutes limit on groups meeting of 3 people or more. 3 பேருக்கு மேலே இருந்தானா 40 minutes தான் இந்த ஃப்ரீ இதுக்கு அலௌடு. Host and others to allow can share the screen and present in all the participants. This is for the free Zoom accountல என்னென்ன application இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா host and others to allow can share screen and present all the participants. For private and group chats within the meeting, then the host can decide who can do it. In the presentation யார் செய்யணும் அப்படிங்கிறது host can decide. So if host is presenting, their junior or support can control presentation from another screen and even annotation on the presentation the host can decide. Okay, then raise hand options are there. Then if you sign up as an educator, there is a plan that allows for unlimited time and 100 participants without any charge. So only for educator there is a plan to that allows for an unlimited time and 100 participants without any charge. Okay. We want the hands-on training போகலாம். Zoom as வந்து டைப் பண்ணுங்க. First Zoom as Zoom as டெவலப் இது பண்ணுங்க. என்ட்ரு கொடுங்க. என்ட்ரு கொடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ Zoom கூகுள் இன்ஜினில் Zoom வந்து டிஸ்பிளே இருக்கும். நீங்கள் வந்து Zoom வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வெப் கான்ஃபரன்ஸ் வெப்னாஸ் இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வர வேண்டியது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்குள்ளே அப்படி வந்து ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது, பிளான்ஸ் ப்ரைஸிங் இருக்குது, கான்ட்ராக்ட் சேல்ஸ் இருக்குது, ஜாயின் மீட்டிங் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் மீட்டிங் போய் டைரெக்டாக போவாங்க. நம்ம கோஸ்ட் மீட்டிங் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரியேட் அக்கௌண்ட். நம்ம வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் Zoom மீட்டிங்க்கு உள்ள என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு Zoom மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அக்கௌண்ட்டோ ஐடியோ இமெயிலோ தேவையில்லை. ஆனால் ஒரு மீட்டிங்கை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து Zoomல வந்து சைன்இன் பண்ணி ஆகும். ஸோ க்ரியேட் அக்கௌண்ட். ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் க்ரியேட் அன் அக்கௌண்ட். சைன் அப் இட்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஆல்ரெடி நீங்கள் கூகுளில் Zoom அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா சைன்இனில் போயிடலாம். இப்போ முதல்ல நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சைன் அப் இட்ஸ் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன் அதில் கிளிக் பண்ணுங்க. சரிங்களா? சைன் அப் இட்ஸ் ஃப்ரீ அதில் வந்து பண்ணோன்னே ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் யுவர் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் யுவர் டேட் ஆஃப் பர்த். ஓகே, டேட் மந்த்து அதில் வந்து மே மந்த்து, தென் டே 25th. ஸோ என்னோட இதாக போடுறேன் அப்படி 74. ஸோ 74. கண்டினியூ பட்டன் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஒன்று சைன் அப் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஒன்று நீங்கள் இதில் கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய மெயில் ஐடி. உங்களுடைய மெயில் ஐடி கொடுங்க.
.com fishshivkumar@gmail.comனு அடிச்சிருக்கேன். இது வந்து இப்படி கொடுக்கலாம், சைன் அப் பண்ணி மெயிலுக்கு போய் வரணும். இல்லைன்னா டைரெக்டாக உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா சைன் அப் வித் கூகுள் அப்படி கொடுத்தாலும் ஓகே தான், உள்ளே போய்டும். நான் வந்து மெயிலுக்கு போயே வருவோம். fishshivkumar@gmail.com சைன் அப் பண்ணிட்டேன். இப்போ சைன் அப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து மெயில் ஐடி க்ரியேட் ஆகிடும். சரிங்களா? உங்களுக்கு மெயில் போயிடுச்சு. ஸோ வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஜிமெயிலுக்கு போகணும். ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டு இந்த மெயிலை கொண்டு வந்தப்போ இமெயில் ஆர் fishshivkumar மெயிலுக்கு போனோம். 5 உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் எப்போ வேணாலும் கேட்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். என்டர் யுவர் பாஸ்வேர்ட். நெக்ஸ்ட் என்டர் யுவர் பாஸ்வேர்டு வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து சைன்இன் பண்ண போகிறோம் கூகுளுக்கு. ஸோ மெயில் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. மெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் 8:10 இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கு. Zoom அக்கௌண்ட் சைன் அப் அசிஸ்டன்ட் வந்துருச்சு. இதில் கிளிக் பண்ணோன்னா என்னது சைன்இன். ஸோ ஹலோ பரமேஸ்வரன் சிவகுமார், யூ டு விசிட்டட் யுவர் Zoom video is already been activated. Please write activated. சைன்இன் இப்போ உங்களுக்கு சைன்இன் ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து என்ன இமெயில் அட்ரஸ் கேட்டோம்னா இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்டு கொடுங்க. உங்கள் மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு என்ன இருக்கோ அதை கொடுங்க. சைன்இன் பண்ணு. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுடைய Zoom பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மீட்டிங்ஸ், ஷெட்யூல்டு மீட்டிங் வந்து ஒரு ஷெட்யூல் மீட்டிங். நீங்கள் ஒரு மீட்டிங்கை வந்து இதில் வந்து ஜாயின் மீட்டிங் இருக்கும், ஹோஸ்ட் மீட்டிங் இருக்கும், ஷெட்யூல்லையே மீட்டிங். ஒரு ஷெட்யூல் மீட்டிங்கை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஸோ மீட்டிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஷெட்யூல் மீட்டிங்கில் வந்து ஒரு மீட்டிங்கோட டைட்டில், நீங்கள் ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண போகிறீங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம். நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம கண்டக்ட் பண்ண ப்ரோக்ராம் FTP ப்ரோக்ராம். FTP ப்ரோக்ராம் காப்பி கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து 1 வச்சு FTP ப்ரோக்ராம் வரும். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து e-learning. ஓகே, எப்போ நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம்? இன்றைக்கி உள்ள டேட்டுக்கு நான் இந்த டைம் கொடுக்குறேன். இந்த டைம் வந்து நான் உங்களுக்கு இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுற டைம் வந்து ஈவினிங். நான் திருப்பி சரியாக உங்களுக்கு ரீச் ஆகலை, அதனால் இந்த வீடியோ திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன். எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு Zoom மீட்டியை க்ரியேட் பண்ணது வந்து கண்டினியூஸாக உங்கள்கிட்ட ஒரு வீடியோ இருந்தீங்கன்னா எப்போ டவுட் வந்தாலும் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு அதே மாதிரி நீங்களே க்ரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கு வேண்டி தான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து 6/22 டேட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கேலண்டரில் போய்ட்டு 22ஆம் செலக்ட் பண்ணிங்க. இன்றைக்கி நாளைக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டேட்டை வந்து வச்சுக்கோங்க. டைம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 8:30 வச்சுக்கலாம். 8:30 நல்லா வச்சு உட்காருவேன். ஸோ 8:30 வச்சுக்கிட்டோம். 8:30 PM ரைட். ஓகே, அந்த டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour மேக்ஸிமம் 45 minutes தான் ப்ரீமிஷனில் வைக்க முடியும். இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும், 0 செட் பண்ணணும். 45 minutes அது 1 hour வச்சுக்கலாம். அதுக்கு டியூரேஷன் டைம் ஜோன்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணணும், நிறைய இருக்கும். இதில் வந்து இந்தியான்னு டைப் பண்ணால் இல்லை மும்பை அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வந்துடும். ஸோ மும்பை டைம் GMT டைம் வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து ரெக்கரிங் மீட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பாருங்கள். இந்த ரெக்கரிங் மீட்டிங் ஆப்ஷனில் ரெக்கரிங் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மீட்டிங் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக டெய்லி ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போகிறீங்க, அல்லது ஏதோ ஒரு ஆரஞ்சு ப்ரோக்ராம் டெய்லி டெய்லி ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
இதில் வந்து டேப் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அதில் வீக்லி மந்த்லி நோ ஃபிக்ஸ்ட் டைம் அப்படி ஒரு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் டெய்லினா டெய்லி வச்சுக்கலாம், இல்லை வீக்லினா வீக்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ எது மந்த்லினா மந்த்லி ப்ரோக்ராம் கூட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெக்கரன்ஸ். ஸோ நீங்கள் டெய்லியை போட்டுட்டிங்கன்னா ரிப்பீட் எவ்ரி, இந்த டெய்லிங்கிறது வந்து எவ்ரி ஒரு நாளா, இல்லை வந்து 2 டேஸ்க்கு ஒரு நாளா, இல்லை 3 டேஸா, ஆல்டர்னேட் டேஸா, இல்லை 5 டேஸ்க்கு ஒன்ஸா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ டெய்லின்னா ஒரு 3 டேஸ் அப்படின்னா நான் வந்து டெய்லி வச்சுட்டு 1 டே வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் 3 டேஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3 டேஸ் ஆனால் 1 டெய்லின்னு வச்சுட்டு நீங்கள் பை எண்டு டேட்டு கொடுக்கலாம். எண்டு டேட்டு நீங்கள் என்றைக்கு கொடுக்குறீங்க, 24ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ 24/6/2020 முடிச்சுட்டா அக்கரன்ஸ் ஒன்லி 3 அக்கரன்சஸ் தான். ஏன் இப்போ நீங்கள் ஆஃப்டர் 3 அக்கரன்ஸு டெய்லி 3 நாளைக்கு நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ரெக்கரிங் தேவையில்லை. ஒரே ஒரு நாள் தான் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது தேவையில்லை, இந்த ப்ரோக்ராம் தேவையில்லாத. ஸோ அதை எடுத்து டெய்லி ஆல்டர்னேட் டேஸில் நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ண போகிறீங்க, ஸ்கூல் கிளாஸ் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெக்கரிங் மீட்டிங் வரும். அப்போ அந்த பாஸ்வேர்டு மீட்டிங் ஐடி சேம் பாஸ்வேர்டு தான் வரும் ரெக்கரிங் மீட்டிங். அதனால் அது நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ட்ரு ஆகிடுவாங்க. டெய்லி வந்து 10 to 10:45 கிளாஸஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே. தென் மீட்டிங் பாஸ்வேர்டு ரெக்கரிங் நம்ம எடுத்து விடுவோம், ரெக்கரிங் தேவையில்லை. ஸோ ஜென்ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி மீட்டிங் ஐடி முக்கியமான ஒரு இது முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். ஷெட்யூல் பேஜில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் பிபிடியிலேயே. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை என்ன பண்ணுவோம், கிளிக் பண்ணுவோம். தென் மீட்டிங் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இதை வந்து யூ வில் அலைன், நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் எப்படி வேணும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, இது ஜூம் கொடுத்த பாஸ்வேர்டு 5g U B R. இப்போ நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது ஸ்மால் லெட்டர்லேயே கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா எல்லாம் கேப்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு திணறுவாங்க செல்ஃபோனில். FTP 555 அல்லது 2 5 FTP 5 6 345 345 இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இதெல்லாம் FTP 345 நமக்கு அதில் 235 34 2ஆம் தேதி 22 23ஆம் தேதி 24. ஸோ 234 கூட வச்சுக்கலாம். FTP 234 அப்படிங்கிற சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம ஆப்ஷன் வந்து வீடியோ, இந்த கோஸ்ட்டு பார்ட்டிசிபெண்ட் 2 இருக்குது. இப்போ இது வீடியோ ஆன் பண்ணணுமா, வரும்போதே அவங்க என்ட்ரு ஆகும்போதே ஆனாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து எப்போ ஆன் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அந்த கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ வந்து கோஸ்ட் வந்து எப்போவுமே ஆஃபில் தான் வச்சுக்கணும். பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கும் ஆஃப் மோட் தான் கொடுக்கணும். அந்த ப்ரோக்ராம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஃபில் ஆகும். ஸோ அதுக்கு முன்னால் வந்து அவங்க வந்து ஆனில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து 3:45 வந்துட்டீங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னாலே அந்த வீடியோ எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுற மாதிரி தெரியும். அதனால் எப்போவுமே போஸ்ட்டு தான் டிசைன் பண்ணணும். சரி, அதனால் ரெண்டுமே ஆஃப் மோட்லேயே வச்சு. தென் வந்து மீட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ், என்னென்ன மீட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் எனேபிள் ஜாயின் பிஃபோர் போஸ்ட். இது கண்டிப்பாக கிளிக் நோ தான் கொடுக்கணும், இது கொடுக்கவே கூடாது. எனேபிள் ஜாயின் பிஃபோர் போஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் மீட்டிங் வர்றதுக்கு முன்னாலே பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து என்னோட ரவுண்டு வந்துட்டு போயிடுவாங்க. சரி, தென் அதனால் எனேபிள் ஜாயின் பிஃபோர் போஸ்ட்டு. எனேபிள் வெயிட்டிங் ரூம் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். மியூட் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அப்பான் என்ட்ரி வந்து என்ட்ரி ஆகும்போது மியூட்டாக தான் இருக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம், ஸோ ஒன்லி அவைலபிள் வித் வெர்ஷன் வந்து இந்த லேட்டர் உள்ள வெர்ஷனில் தான் இருக்கும். இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது, நம்முடைய ஆப்ஷனில் அது கிடையாது. ஸோ ரெக்கார்ட் த மீட்டிங் ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் த லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம். ஏன்னா மீட்டிங் வந்து நம்ம தான் கோஸ்ட் வந்து வில் டிசைட் இந்த மீட்டிங் ரெக்கார்டட் ஆர் நாட்ங்கிறது வந்து கோஸ்ட்டு தான் டிசைட் பண்ணணும். நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு இதே வீடியோவை நாளைக்கு இன்னொரு கிளாஸஸில், இப்போ கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, அதே கிளாஸில் திருப்பி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது. ஒரு ஆள் ஆப்சண்ட் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் போட்டு காட்டணும் அப்படின்னா இந்த ரெக்கார்ட் வீடியோவை சென்ட் பண்ணலாம். அதனால் இந்த கிளாஸ் எடுக்கிற கிளாஸை, இந்த ஜூம் கிளாஸஸை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ ரெக்கார்ட் மீட்டிங் ஆட்டோமேட்டிக்கலி
அந்த லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் ஆகிடும். இந்த ஜூம் ஆப்ஷனில் இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் யாருக்கு வேணாலும் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இது வந்து பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, டைரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. அங்கே இருந்துக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஜூம் மீட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஹோஸ்ட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி பண்ணலாம். அது ஹோஸ்ட்டு தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ ஹோஸ்ட்டு த யூ ஆர் த டிசைடிங் அத்தாரிட்டி. ஹோஸ்ட் எல்லா ஹோஸ்ட்டுமே டிசைடிங் அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், மேக்ஸிமம் ஒரு தடவை பாருங்கள். மேலே வந்து டாபிக், டிஸ்கிரிப்ஷன், வென், டியூரேஷன், டைம் ஜோன் கொடுத்துட்டோம், மீட்டிங் ஐடி கொடுத்துட்டோம், மீட்டிங் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டோம், வீடியோ ரெண்டுமே ஆஃபில் வச்சுருப்போம், மீட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் எனேபிள், ரெக்கார்ட் த மீட்டிங் கொடுத்துருப்போம். தென் சேவ் கிளிக் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மை மீட்டிங்ஸ் மேனேஜ் FTP ப்ரோக்ராம் 1 டிஸ்கிரிப்ஷன், இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள். மீட்டிங் பாஸ்வேர்டு ஷோ பண்ணுறேன். FTP நம்ம கொடுத்த 234 FTP 234 வந்து வந்துருச்சு. மீட்டிங் ஐடி வந்துருச்சு. இதை வந்து நீங்கள் இப்படி டைப் பண்ணி கையால் எழுதி அப்படிலாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்ன பண்ணிடலாம், ரொம்ப சிம்பிள். சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ டேட் ஏதாவது மாற்றணுன்னா கூட எடிட் திஸ் மீட்டிங்கில் போய்ட்டு திருப்பி மாற்றிட்டு சேவ் பண்ணி வெளியே வந்தால் போதும். அதனால் மேக்ஸிமம் அந்த பேஜ் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி கேலண்டர், கூகுள் ஆட் டு எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து காப்பி இன்விடேஷன், இங்கே வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, இதை வந்து இப்படி நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணக்கூடாது. இல்லை மேலே இருக்கக்கூடிய URL அப்போ மேலே போங்க, US34 இது இருக்குது, இதையும் நீங்கள் காப்பி பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒன்லி காப்பி இன்விடேஷன் இங்கே தான் கிளிக் பண்ணுவோம். ரைட் சைடில் பாருங்கள், இது தான் இந்த காப்பி இன்விடேஷன். ரைட் சைடில் காப்பி இன்விடேஷன், இன்வைட் லிங்க்கு நேராக காப்பி இன்விடேஷன் இருக்குது. இதை நீங்கள் அப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த விண்டோ இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள், மீட்டிங் இன்விடேஷன் ரெடி. ஸோ இந்த மீட்டிங் இன்விடேஷனை காப்பி மீட்டிங் இப்படி நீங்கள் இதையும் காப்பி பண்ணக்கூடாது, இப்படி வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. காப்பி கீழே இருக்கு பாருங்கள், காப்பி மீட்டிங் இன்விடேஷன். ஓகே, இதை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா காப்பி இன்விடேஷன். தென் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வெளியே போகிறீங்க. வெளியே வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப்பில் வந்துட்டு ஒரு என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு வேர்ட் ஃபைல் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறீங்க. இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், இதுக்கு ரீநேம் கொடுத்துருக்குங்க. என்ன பண்ணுறோம், FTP 1 ப்ரோக்ராம், FTP ப்ரோக்ராம் 1 பாஸ்வேர்டில் கிளிக் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் என்ன ஓப்பன் பண்ணி வேர்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, அதில் கண்ட்ரோல் வி இந்த மாதிரி. ஸோ இது சேஃபர் சைடுக்கு உங்களுக்கு மீட்டிங் ஐடி என்ன இருக்குது, கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துருங்க. ரெண்டாவது இப்போ வேர்ட் ஃபைலை நீங்கள் உங்களுடைய இதை வந்து கிளிப் போர்டில் உள்ளதை காப்பி பண்ணி வச்சுட்டு ரொம்ப சிம்பிள். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க, கொடுத்து வெளியே வந்துடும். ஓகே, உங்களுடைய மீட்டிங் ஐடி இங்கே பாஸ்வேர்டு இங்கே இருக்குது. இப்போ வந்து மீட்டிங்கை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. அதை வந்து நீங்கள் எப்படி யாருக்கு வேணாலும் மெயிலில் உங்கள் மெயிலிருந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, மீட்டிங் ஐடி பாஸ்வேர்டை சென்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் மீட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. ட்ரையலுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், ஸ்டார்ட் திஸ் மீட்டிங். இந்த மீட்டிங்கை நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டார்ட் திஸ் மீட்டிங். ஓகே, ஓப்பன் Zoom மீட்டிங்ஸ். ஓகே, ஓப்பன் Zoom மீட்டிங்ஸ் வருது. கனெக்டிங் வருது. உங்கள் மீட்டிங் வந்து ஓப்பன். உங்களுடைய பாருங்கள், உங்களுடைய மீட்டிங் பரமசி FTP ப்ரோக்ராம் 1 பரமேஸ்வரன் சிவகுமார் FTP 234 பாஸ்வேர்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆச்சு. உங்கள் மீட்டிங் ரெடி. நீங்கள் வந்து இப்போ யாரும் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இன்வைட் அதர்ஸ். ஒரு 4 பேருக்கு மெசேஜ் அனுப்புனீங்க. இப்போ 2 பேர் கேட்குறாங்க உங்கள்கிட்ட, சார் எங்களையும் நீங்கள் இந்த இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா இந்த காப்பி லிங்க் அப்படி இதை பண்ணலாம். இல்லைன்னா இன்வைட் அதர்ஸ்
நெட் ஏதாச்சுன்னா இப்போ பாருங்கள், நான் இதை கிளிக் பண்ண போகிறேன். இதில் வந்து கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அதில் யார் மூலமாக யாஹூ மெயிலோ ஜிமெயிலோ யார் மூலமாக மெயிலுக்கு அனுப்புகிறீங்க, மெயில் ஜிமெயில் கிளிக் ஜிமெயில் பாக்ஸ் ஓப்பன். உங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேயே மெயில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகிடும். ஜிமெயில் ஓப்பன் ஆகிட்டு பாருங்கள், ஜிமெயில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஆட்டோமேட்டிக் இன்விடேஷன் அவங்களுக்கு பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள், அந்த ஜூம் மீட்டிங் ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாமே வந்துருச்சு. இப்போ யாருக்கு அனுப்பணுமோ அவங்க மெயில் ஐடியை மட்டும் நீங்கள் மேலே ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். வாட்ஸ்அப்லேயோ மெயிலையோ எப்படி வேணாலும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளீஸ் ஜாயின் த விசிட்டிங் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு 2 வந்து இப்போ நான் வந்து யாருக்கு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா அனுஷா சிவகுமார், ஏஎன் அனுஷா வந்துருச்சு. ஸோ அனுஷா சிவகுமாருக்கு அனுப்புகிறேன், சென்ட். ஓகே, இப்போ நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன்னா அங்கே போயிடுச்சு, அனுஷா சிவகுமார் போயிட்டு. ஓகே, இப்போ நான் திருப்பி என்ன பண்ண போகிறேன், ஓகே, வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து அனுஷா சிவகுமாருக்கு அனுப்பிட்டோம். இப்போ அவங்க மெயிலில் போய் நம்ம அதை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறோம் பாருங்கள். அவங்களுடைய மெயிலை ஓப்பன் பண்ணுறோம். அனுஷா சிவகுமாரோட மெயிலை ஓப்பன் பண்ணால் பாருங்கள், மெயிலை ஓப்பன் பண்ணுறோம். மெயிலில் இப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள். ஓகே, பாருங்கள், நம்ம இங்கேருந்து அனுப்பின அந்த மெயில் வந்து அவங்களுடைய மெயிலுக்கு இருக்கும். பரமேஸ்வர் சுப்பா ப்ளீஸ், இங்கே பாருங்கள் மீட்டிங் லிங்க் வந்துருச்சு. ப்ளீஸ் ஜாயின் ஜூம் மீட்டிங் இன் ப்ரோக்ரஸ். இல்லைங்க ஒரு நிமிஷம், மீட்டிங் ஐடி வந்துருச்சு. ஸோ FDP 234 மீட்டிங் ஐடி கிளிக். இப்போ இதில் கிளிக் பண்ணாலே இந்த மீட்டிங்கு ஜாயின் பண்ணிடலாம். இதுதான் நீங்கள் செய்தது. உங்களுக்கு நாங்கள் இப்படி தான் அனுப்பியிருந்தோம். நீங்களே இந்த மாதிரி உங்களோட மெயிலிருந்து இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணால் டைரெக்டாக ஜூம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தா டைரெக்டாக அந்த மீட்டிங்க்கு உள்ளே வந்துடலாம். அல்லது ஜாயின் மீட்டிங்கில் போய் மீட்டிங் ஐடி பாஸ்வேர்டு இதே மாதிரி ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், 4 பேருக்கு அனுப்பி அந்த இதை வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து அந்த ஓப்பன் பேஜ் பண்ணி மீட்டிங்கில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எங்களுக்கு நீங்கள் இன்றைக்கி அனுப்பணும். ஸோ 4 பேர் மீட்டிங் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன். எப்படி சென்ட் பண்ணணும் தென் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் வந்து இப்போ ஜூம் மீட்டிங் பாருங்கள், இப்போ வந்துருச்சோம். இப்போ நம்ம மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷேர் ஸ்க்ரீன். அதுக்கு முன்னாலே வந்து இப்போ சைடில் கீழே பாருங்கள், லெஃப்ட்டில் மியூட்டில் இருக்குது. இது வந்து உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் அண்ட் மியூட் பண்ணுறது, சரிங்களா? இது வீடியோ, உங்களுடைய வீடியோவை நீங்கள் இங்கே வந்து காமிச்சிக்கலாம். உங்களுடைய வீடியோ யார் வந்து போஸ்ட்டோ, யார் ஸ்பீக்கர் வியூ, அதுதான் இந்த ஸ்பீக்கர் வியூ வந்து இதில் நீங்கள் வீடியோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்பீக்கர் வியூ இங்கே வந்துடும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பீக்கர் வியூ வந்து வரும் பாருங்கள், ஸ்பீக்கர் வியூ வரும். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து வீடியோ வராது, ஏன்னா அந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலை, சரிங்களா? அதனால் இப்போ ஷேர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஸ்க்ரீனில் என்ன வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறது வந்து இந்த பேஜ் தான் காமிக்கிறேன், ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஷேர் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேர் ஆகிடும். இப்போ ஸ்க்ரீனில் என்ன இருக்கோ அது வந்து ஷேர் பண்ணலாம், சரிங்களா? ஷேர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கிளாஸஸை நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணலாம். கடைசியில் நீங்கள் லீவ் மீட்டிங், இப்போ ஒரு மீட்டிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடுறேன். ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸ் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், லீவ் மீட்டிங் இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாலே என்ன பண்ணுறோம், 2 கேட்கும், என் மீட்டிங் ஆல் லீவ் மீட்டிங். லீவ் மீட்டிங் எப்போவுமே கொடுக்கக்கூடாது, என் மீட்டிங். இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே கிளாஸ் முடிய என் மீட்டிங் கொடுத்து நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் தெரிய வேண்டியது எல்லாமே வந்து எப்படி ஜூம் ஆஸை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க ஆல்ரெடி, எப்படி சைன்இன் பண்ணி உள்ள ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி உள்ளே போய் ஷெட்யூல் கொடுத்து ஷெட்யூல் மீட்டிங்ஸ் போய் அதில் உள்ள ஃபில்லப்ஸ் எல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி
தென் வந்து ஒரு மீட்டிங்கை க்ரியேட் பண்ணி அவங்கள வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு டாக்கு கொடுப்பேன். ஸோ இதுதான். இப்போ நான் என் மீட்டிங் கொடுத்துட்டேன், என் மீட்டிங் வெளியே வந்தாச்சு. சரிங்களா? இப்போ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் மீட்டிங் ரெக்கார்டிங்னு வரும். உங்களுடைய மீட்டிங்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் மீட்டிங் ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கிறது வரும். ஒரு ஸ்டாப் கன்வெர்ட்டிங்காக நின்றோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் நான் கொடுத்துருந்த இந்த மீட்டிங் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த மீட்டிங் வந்து ஃபுல்லாகி ரெக்கார்ட் ஆகணுன்னா பாருங்கள், ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. இது வந்து இதான் ஜாயினிங் மீட்டிங் வரது ரொம்ப சிம்பிள். இதை முடித்தோடனே கன்வெர்ட் மீட்டிங் ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சோடனே இந்த வீடியோ எடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது வந்து யாருக்கு நாளைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நாளைக்கு இன்றைக்கி ஆப்சன்டீஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து நேற்றைக்குள்ள கிளாஸு, ஸோ அந்த கிளாஸை வந்து நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவர் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு அல்லது சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் அவர் அந்த கிளாஸை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜூம் கிளாஸ் மூலமாக ஒரு வெபினார் ஆனாலும் சரி, ஒரு கிளாஸ் ஆனாலும் சரி, ஒரு டாக் ஆனாலும் சரி, எதானாலும் சரி நம்மளே என்ன பண்ணலாம், டிசைட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு கேட்குது. ஸோ ஓகே, அந்த ப்ளீஸ் செலக்ட் த ஃபோல்டர் யூ ஷேர் ரெக்கார்டட் த ஃபைல் சேவ், எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு கேட்குது. நீங்கள் வந்து ப்ரௌஸ் ஃபார் த ஃபோல்டர், எந்த ஃபோல்டரில் க்ரியேட் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ நான் டெஸ்க்டாப்பில் வைக்கணும்னா டெஸ்க்டாப்பில், அங்கே விசியில் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் மேக் ஏ நியூ ஃபோல்டர் FDP ப்ரோக்ராம் 1 போயிடுச்சு. ரீநேம் கொடுத்து பாருங்கள் டேட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி உள்ள டேட்டில் கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள், ரீநேம் FDP ப்ரோக்ராம் 1 வீடியோன்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் எடுத்த கிளாஸ் வீடியோ வந்து அங்கே ஓகே. இப்போ நீங்கள் வந்து ஸோ பாருங்கள் இங்கே சேவ் ஆகிடுச்சு. இல்லை இதோடைய டெஸ்க்டாப் FDP ப்ரோக்ராம் 1 வீடியோ ஆடியோ ப்ளேபேக் ஜூம் இந்த என்ன ஆயிடுச்சு. ஸோ பாருங்கள் இது டெஸ்க்டாப்பில் FDP ப்ரோக்ராம் 1 வீடியோ. ஸோ இங்கே ஜூம் டைப் ஃபார் MP4 ஃபைலில் 16 கரெக்டாக உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு யார் பண்ணாலும் எப்போ வேணாலும் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து டெமோ ஆக்சுவலாக ஜூம் கிளாஸோடைய ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் பார்த்துட்டோம், எப்படி ஒரு ஜூம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு. இப்போ அதோடைய டிப்ஸ் ஃபார் எ குட் மீட்டிங் அப்படின்னு பிபிடியில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டிப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, ஷார்ட்கட் ஃபார் மியூட்டுக்கு வந்து ஆல்ட் ப்ளஸ் M அமைக்கிட்டிங்கன்னா ஷார்ட்கட் மியூட்டு வந்து இது பண்ணிக்கலாம். திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் எங்கேஜ் பண்ணால் நீங்கள் வந்து கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளோட்டிங் மெனு வந்து ஹைடு அல்லது எஸ்கேப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. விர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்டு பின்னால் வரணும், டிசபிள் வேணும். அண்ட் பெய்டு வெர்ஷனில் தான் வந்து விர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்டு கொஞ்சம் நல்லா இதில் இருக்குது. நன்னு போட்டு வந்தால் நல்லா கிளாரிட்டி இருக்காது. தென் பாஸ்வேர்டு வந்து இங்கே வந்து முக்கியமாக அந்த மீட்டிங் வந்து ரொம்ப மஸ்ட்டு. எனேபிள் மீட்டிங் ரூம் வந்து கண்டிப்பாக எனேபிள் மீட்டிங் ரூம் இதுதான் நீங்கள் வந்து டிப்ஸ் ஃபார் குட் மீட்டிங்க்கு நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய கவனிக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமானது. தென் கேலரி வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள். இதுதான் கேலரி வியூ, இது ஸ்பீக்கர் வியூ. இதில் சைடில் வந்து கார்னரில் இருக்கும் கேலரி வியூ, ஸ்பீக்கர் வியூ. கேலரி வியூ வந்து நிறைய எல்லாருமே அதில் அந்த வீடியோஸோடு வந்திருப்பாங்க. அதில் வீடியோ நல்லா மியூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வரமாட்டாங்க. நேம் வந்து இப்போ ஸ்பீக்கர் வியூ வந்து நம்முடைய ஸ்பீக்கர் வியூ, இது வந்து இண்டிவிஜுவல் வியூ. நீங்கள் தென் இது ரிஸ்க் ஆஃப் யூஸிங் ஜூம். என்னென்ன ஜூம் யூஸ் பண்ணதால என்னென்ன ரிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாகின் வித் ஃபேஸ்புக் ஆப்ஷன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இங்கே கூகுள் போய் தான் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணணும். ஜூம் அதாவது கூகுள் வழி போகிறது நல்லது. இல்லைன்னா உங்களுடைய மெயில் ஐடி கொடுத்து போகிறது. கூகுள் அக்கௌண்ட் இருந்தால் ஓகே. இல்லை ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருந்து அது வழியே போகிறதா இருந்தால் அது வந்து நல்ல ஆப்ஷன் கிடையாது. லாகின் வித் ஃபேஸ்புக் ஆப்ஷன் தான். பிகாஸ் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, கலெக்டிங் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து மோர் கலெக்டிங் டேட்டா தட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ஷுட் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபேஸ்புக் இஸ் கலெக்டிங் மோர் டேட்டா. நிறைய டேட்டா இருக்கும். அதுக்குள்ளே போய் உங்கிறது வந்து டிசபிள் வெண்டியர் ஃபவுண்ட் டேட்டா இருக்கும். நிறைய டேட்டா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஈஸியாக வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், அந்த மீட்டிங்கை வந்து ஹேக்கிங் பண்ணலாம். இது வந்து ரிஸ்க். ஜூமில் உள்ள
ஆனால் நிறைய அதெல்லாம் வெளியே யாருக்கும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெரிய பெரிய மீட்டிங்கில் வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த இதில் வந்து ஹேக் பண்ணலாம் ஒரு சான்சஸ் மோர். அப்புறம் வந்து இன்வைட் லிங்க் ரீச்சிங் அன்வான்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டிங் இதில் நிறைய பேர் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதாவது இன்வைட் லிங்க் ரீச்சிங் அன்வான்ட் மெம்பர்ஸ், இந்த நம்ம இன்வைட் லிங்க் அனுப்புகிறோம் ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு ஆளுக்கு, அவங்க வந்து தேவையில்லாத ஆட்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் உள்ளே வரதுக்கு சான்ஸ். அந்த நேரத்தில் நம்ம கிளாஸை கொடுக்குறதுனால அவங்கள அட்மிட் பண்ணி நம்மளை கிளாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பார்ட்டிசிபேட்டிங் இந்த இது உள்ளே வந்து கொஞ்சம் கலக்கலாம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இது ஒரு ரிஸ்க் வந்து ஜூமில் இருக்குது. எனிஒன் கேன் ரெக்கார்ட் திஸ். இந்த வீடியோ வந்து எனிஒன் நான் சொல்லியிருந்தேன், ஹோஸ்ட் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும், பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது. நான் இப்போ ஹோஸ்ட்டிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் மொபைலில் இந்த இதை ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு மொபைல் ஜூம் ஆப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. யூஸிங் அந்த மொபைல் டிவைஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அதனால் இது ஒரு ரிஸ்க்கான ஒரு விஷயம். ஸோ எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே தென் என்ன அப்படின்னா, ஹவு டு யூ ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் த ரிஸ்க் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் சம்டைம்ஸ். இது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும். நீங்கள் வந்து would you avoid sharing meeting links? மேக்ஸிமம் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, மீட்டிங் லிங்க்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து யாருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. மீட்டிங் லிங்க்ஸ் அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் ஆகும். ஸோ அவாய்ட் ஷேரிங் மீட்டிங் லிங்க் வித் பப்ளிக் மீடியா அல்லது சோசியல் மீடியா, இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக்கு இந்த மாதிரி இதில் எல்லாம் அக்கௌண்ட்லலாம் நீங்கள் வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, பண்ணவே கூடாது, ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்கை வந்து மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ வந்து மேனேஜ் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங், நம்ம ஸ்க்ரீன் ஷேர் எந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஆடியன்ஸ் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ணணும். போஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆப்ஷனை கரெக்டாக ஷேர் பண்ணணும். தென் அவாய்ட் யூஸிங் யுவர் பர்சனல் மீட்டிங் ஐடி, இந்த பிஎம்ஏ ஐடியை வந்து யாருக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, கொடுக்கக்கூடாது. டு போஸ்ட் பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. கிவ் ஆஃப் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனை வந்து இப்போ 4 பேர் இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ அந்த கோஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் நம்மளுடைய அந்த கோஸ்ட் வந்து யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது. டோன்ட் கிவ் அப் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் ஸ்க்ரீன். அலோவ் ஒன்லி சைன்ட் இன் யூசர்ஸ் டு ஜாயின். யாரை அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூசர்ஸ் மட்டும்தான் ஜாயின் பண்ண அலோவ் பண்ணணும். மீட்டிங்கை வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும். எப்போவுமே எல்லோரும் வர மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ரைவேட் சேட்டை அவாய்ட் பண்ணணும். டிசபிள் ப்ரைவேட் சேட். எல்லாருமே சாட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை மியூட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்தது பெஸ்ட் வே யூஸ் த ஜூம் ஃபார் பப்ளிக் ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் ரூம் ஃபீச்சர்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. தென் ஜஸ்ட் த விர்ச்சுவல் ஸ்டேஜிங் ஏரியா த ஸ்டாப்ஸ் யுவர் கெஸ்ட் ஃப்ரம் ஜாயினிங் அன்டில் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் தம். அவங்க வந்து தென் வீடியோ வந்து டிசபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும் மற்ற மாதிரி. லாஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமிலரைஸ் யுவர் செல்ஃப் வித் ஜூம்ஸ் செட்டிங்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் இட். எப்படி இருக்கு சரிங்களா? ஓகே, இது உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஜூம் மீட்டிங் மூலமாக என்னென்ன பண்ணலாம், எப்படி ஜூம் ஷெட்யூல் பண்ணலாம், ஒரு ஜூம் வெபினார் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம், அப்புறம் வந்து அதுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் எல்லாமே இந்த வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம், கூகுள் கிளாஸ் ரூம் பற்றி சொல்ல போகிறோம். அந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு கிரேட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வீடியோஸ் சென்ட் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் டைப் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஜூம் கிளாஸ் அதோடைய யூசேஜ், அதோடைய எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்கை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோஸை பாருங்கள், 1க்கு 2-3 தடவை பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்களே உங்களுடைய கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் போய் ஜூமஸை கிளிக் பண்ணி ஜூமஸ் போய் ஒரு சைன்அப் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஷெட்யூல் மீட்டிங் போட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணி அந்த வீடியோவில் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒரு 4-5 பேர் பேசுகிற மாதிரி ஒரு வேர்ட் ஃபைலில் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டு அதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி அது என்னது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து எனக்கு ஒரு என்னுடைய அசைன்மெண்ட் லிங்கில் ஸ்டார்ட் அப் எஜுகேஷன் 2020
gmail.comல எனக்கு அசைன்மெண்ட்டாக சப்மிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிளாஸஸ் வந்து 2 செஷனாக நடந்தது. ஆக்சுவலாக அதில் வந்து எங்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இதாக இல்லை. அதனால தான் இந்த வீடியோவை வந்து நான் உங்களுக்கு திருப்பி எடுத்து உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து 2 செஷனாக நடக்கும். அந்த 2 செஷன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு 10 minutes பிஃபோராக வந்துடுங்க. அந்த டைமிங் வந்தோடனே நான் அட்மிட் பண்ணி ஒரு 10-12 பேர் தான் இருக்கிறோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் இந்த இதில் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா எட்மோடோ, டெஸ்மோஸ், அனிமோட்டோ, தென் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது, தென் வந்து சர்டிஃபை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நாங்கள் ஃபியூச்சர் கிளாஸஸில் 1 by 1 நாங்கள் கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி வந்து இந்த 45 minutes அல்ல 50 minutes வீடியோ உங்களுக்காக நாங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி திருப்பி நான் இதை வந்து சென்ட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டைம் இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நிறைய பேர் உள்ளே வர முடியல. நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இதுன்னு தெரியல. நிறையா ரிமோட் ஏரியாலெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பேண்ட்வித்து ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்குன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ண முடியல இன்றைக்குள்ள கிளாஸில். நாளைக்கு கண்டிப்பாக அவங்களும் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அதனால் இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணாதவங்களுக்கும் இடையிடையே வந்து ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கும் இந்த ஃபுல்லாக இந்த மீட்டிங் எப்படி இந்த கிளாஸ் அதை வந்து விட்டு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்காக இந்த வீடியோவை நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.